بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اسلامی کوئز کا پہلا پروگرام ہے۔ جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں آن لائن اور آف لائن ان کو خوش آمدید۔ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، اس کے ہم نے کچھ رول رکھے ہیں جو حضرات خاص طور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہم نے اس کے کس طرح حصہ لیں گے اس کا پہلے جو ہے ویڈیو بنا کر ڈالا تھا، تو جو پرچی آئی تھیں ان میں 3 حضرات کے جو نام آئے ہیں، جو پہلے ہمارے ہیں، دوسرے آیان بھائی ہیں بیٹھے ہیں، اور تیسرے جو ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کچھ رول ہیں وہ سن لیں۔ ہمارے کل 23 سوالات ہوں گے، یہاں دے رکھے ہیں۔ 1 سے 15 سوالات تک 4 آپشن ہوں گے، اور جو ہے لائف لائن ہوتی ہے 3 50-50 کال کرنے کی اور آڈینس کال۔ یہ تینوں سہولتیں جو ہے 1 سے 15 سوال تک جو ہے دی جائیں گی۔ اس کے بعد 16 سے 23 سوالات میں نہ تو کوئی آپشن ہوگا اور نہ ہی لائف لائن ہوگی۔ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے جو ہمارے یہاں سوالات کے جواب دیں گے، ان کو 1 سے 15 سوالات جو ہوں گے اس میں جواب دینے کے لیے اس کو 7 سیکنڈ دی جائیں گے۔ اگر کوئی لائف لائن استعمال کرتے ہیں تو 30 سیکنڈ کا اور اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو کال ملائیں گے اس کے کال لگانے کا جو وقت ہے اس کو روک دیا جائے گا، یعنی 1.5 منٹ کے اندر جو ہے ان سے بات بھی کرنی ہے اور جواب بھی جو ہے، یا آپ کو جو سوچنا ہے کہ ہمیں اس کا جواب آتا نہیں آتا، اس کو جو ہے ہمیں کال کرنی ہے، کون سی لائف لائن لینی ہے، اس کو بھی 1.5 منٹ کے اندر ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ نمبر 5، کال کرنے کا آپشن جو ہے، جیسے آپ کال کریں گے، کسی شخص نے جس کے پاس آپ نے کال کری انہوں نے اٹھا لیا، جواب بتا دیا تو آپشن ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو آپ کو ایک بار کال ملانے کی اجازت ہوگی، چاہے انہیں شخص کو کال ملائیں یا دوسرے شخص کو کال ملائیں۔ اگر دوسری مرتبہ بھی اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو آپشن آپ کا جو ہے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 6، آڈینس کال کا جو استعمال ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ آپ کو اگر سوال نہیں آتا، جو یہاں آڈینس بیٹھی ہے، آپ ان میں سے کسی سے ایک سے جو ہے اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، اگر کسی بات میں اختلاف ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اختلاف ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، تو اس میں جو معتبر ہوگا اعتبار کیا جائے گا، جو ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر بتلایا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور دوسری کتابوں کے اندر اگر کسی میں اختلاف ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 8، آڈینس جو ہے جو یہاں سوال بتلائیں گے اور سوال کا جواب صحیح ہو جائے گا تو ہمیں تالیاں نہیں بجانی، اس کی جگہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان خصوصی طاہر بھائی ہیں، وہ آ جائیں انشاءاللہ جو ہے اس سے سوالات شروع کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ کا پہلا سوال ہے، قمری تاریخ کی شروعات کب سے ہوئی؟ آپ کا پہلا سوال ہے، قمری تاریخ کی شروعات کب سے ہوئی؟ آپشن اے نبی کی پیدائش سے، آپشن بی نبوت سے، آپشن سی ہجرت سے، آپشن ڈی وفات سے۔ آپشن اے نبی کی پیدائش سے، آپشن بی نبی کی نبوت سے، آپشن سی ہجرت سے، آپشن ڈی وفات سے۔ تھوڑا تیزی میں کیا اس کو انگلش میں لکھ سکتے ہو آپ؟ آپ بتلا دیجیے اس کا آنسر ہے سی۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب جو ہے بالکل صحیح ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا دوسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن اے قصی، آپشن بی ہاشم، آپشن سی شیبہ، آپشن ڈی عبد المناف۔ سوال دوہراتا ہوں، اس کا آپشن دے دینا آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن اے قصی، آپشن بی ہاشم، آپشن سی شیبہ، شیبہ، آپشن ڈی عبد المناف۔
ये आपका टाइम शुरू होता है। एक मिनट हो गया। जवाब लाइफ है कौन सी लाइफ है? 50-50 ऊपर के दो मिटा दीजिए, ऊपर के दो। ऑप्शन सी ऑप्शन सी, माशाल्लाह आपका सही जवाब। सवाल नंबर 3, कुरैश एबीसीडी लिखी ना, उसमें ऑप्शन लिखना, खाली सवाल नहीं लिखना, थोड़ा तेजी के साथ। सवाल नंबर 3, कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस दादा का लक़ब था? ए किलाब, बी फहर, सी किनाना, डी अदनान। आपका टाइम शुरू हो गया। कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस दादा का लक़ब था? ए किलाब, बी फहर, सी किनाना, डी अदनान। ऑडियंस पोल जी, अगर आप में से किसी शख्स को जवाब बतला है तो बतलाइए, इनसे पूछ लीजिए आप। जी बता दीजिए। ऑप्शन बी। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लड़के थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी एक भी नहीं। बी 3। माशाल्लाह आपका सही जवाब। सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? हैं? ऑप्शन सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? ऑप्शन ए बनु उमैया, ऑप्शन बी बनुल मुस्तलिक, ऑप्शन सी बनु मखजूम, ऑप्शन डी बनु हाशिम। सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? ऑप्शन ए बनु उमैया, ऑप्शन बी बनुल मुस्तलिक, ऑप्शन सी बनु मखजूम, ऑप्शन डी बनु हाशिम। ऑप्शन डी बनु हाशिम। माशाल्लाह आपका जो है सही जवाब। आप जो है माशाल्लाह 500 रुपए जीत चुके हैं। सवाल नंबर 6, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ऑप्शन ए बनु जोहरा, ऑप्शन बी बनु हाशिम, ऑप्शन सी बनु उमैया, ऑप्शन डी बनु तैम। ऑप्शन फिर दोबारा सुन ले चाहे। बनु जोहरा, ऑप्शन बी बनु हाशिम, ऑप्शन सी बनु उमैया, ऑप्शन डी बनु तैम। ऑप्शन सी बनु तैम। ये ऑप्शन डी है, ये जो डी है बनु तैम। जी माशाल्लाह आपका सही जवाब। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान वो कुरैश के जो है बनु तैम खानदान से थी। ये कुरैश के 10 खानदान थे जिनको हमने अपने सबक में तफसील से बतलाया था, तो उन्हीं खानदान में से एक खानदान बनु तैम है, तो उसमें से जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक था। सवाल नंबर 7, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ऑप्शन ए बनु मखजूम, ऑप्शन बी बनु असद, ऑप्शन सी बनु तैम, ऑप्शन डी बनु जोहरा। ऑप्शन ए बनु मखजूम, ऑप्शन बी बनु असद, ऑप्शन सी बनु तैम, ऑप्शन डी बनु जोहरा। वक्त खत्म होने से पहले दीजिए। कॉल करना चाहेंगे हम। तो करिए कॉल, रोक दो एक मिनट।
स्पीकर पर डाल के हैं। खत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ये खैरियत है। ये एक सवाल है, इसका जवाब चाहिए। जरा पहले सवाल सुन लें, उसके बाद जवाब देना। कि एक सवाल में हम थोड़ा तक गए हैं, तो सवाल पहले सुन लें, उसके बाद जवाब देंगे। जब हम कहें जब जवाब देना आपने। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ऑप्शन ए बनु मखजूम, ऑप्शन बी बनु असद, ऑप्शन सी बनु तैम, ऑप्शन डी बनु जोहरा। अभी एकदम बताना। हाँ जी, कितना टाइम है? 30 सेकंड। 30 सेकंड, 1 मिनट। बनु ज़हरा। आपका गलत जवाब। अफसोस के आप जो है 7वें सवाल पर भार हो गए हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपको जो है हाजिरी अपनी तरफ से इंशाल्लाह आपको इनाम देंगे। और खड़ी हाजिरी आ रही है 500 रुपये माशाल्लाह। ये एक इनाम हाजिरी की तरफ से माशाल्लाह जो है ये दिया जा रहा है, ये जो इनाम। माशाल्लाह। उसके अलावा जो इनके सवालात रह गए वो हम मुख्तसर जो है सवाल बताकर उसका जवाब बतला दें, ताकि यहाँ के हजरात को जो है उसका इल्म हो जाए। क्योंकि हमारा एक बड़ा मकसद इस्लामी मालूमात हासिल हो। ये जो हमने मालूमात आपके सामने रखी हैं ये अहम मालूमात हैं। तो अल्लाह के रसूल की बीवी है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन से खानदान से है? खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन से खानदान से है? इसका सही जवाब था बी बनु असद से। एक कुरैश खानदान का जो है कबीला है बनु असद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां कुरैश खानदान से थी? ये सवाल थे इनके अगले। वो सवाल हम पढ़ देते हैं, उनके जवाब फौरन दे देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां कुरैश खानदान से थी? इसका जवाब है 6 बीवियां जो है कुरैश खानदान से अल्लाह के रसूल की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद लिए हुए बेटे का नाम क्या था? तो इसका जवाब था ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद लिया था। इनका वाक़या बड़ा दिलचस्प है। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर शेख साहब ने तफसील से लिखा है, उसको वहाँ पढ़ना भी चाहिए। और हमने एक बाकायदा वीडियो इस पे जो है बनाई थी, वो सुननी भी चाहिए। थोड़ा पीछे सवाल नंबर 10, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी? अल्लाह के रसूल की 11 बीवियां थी, तो अलग अलग कबीले से खानदान से थी, जैसे सवालात चलते हुए आ रहे हैं। तो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं बीवी है, 10वें नंबर की। उनका ताल्लुक हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्हीं के खानदान में से इनका जो ताल्लुकात था। सवाल नंबर 11, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जो अशरा मुबश्शरा के अंदर साहबी हैं, वो कौन से खानदान से थे? तो इसका जवाब है बनु ज़ोहरा से। सवाल नंबर 12, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साड़ू का नाम बतलाएं। कि जो कई हमने 4 साहबी के नाम लिखे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इन साहबी में से साड़ू कौन है? साड़ू का रिश्ता जानते ही हैं अब हजरात। तो इसका जवाब था जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु। सवाल नंबर 13, कौन सी बीवी की नमाज जनाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई? ये बड़ा एक अहम सवाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ एक बीवी की नमाज जनाजा पढ़ाई। 2 का सामने इंतकाल हुआ, उनमें से एक की नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तो पहले इंतकाल हो गया, उस वक्त जो है नमाज जनाजा मशरूर नहीं थी। उसके बाद ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनका जो है इंतकाल बाद में हुआ, उनकी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने जो पढ़ाई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कुरैश किस खानदान से थे? ये एक सवाल है। तो इसका जवाब पहले भी आ चुका है, गोया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस खानदान से उसी खानदान से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है, मैंने बतलाया था बनु तैम से। तो ये जवाब है।
खाना काबे में बुत लाकर किस शख्स ने रखे। ये कल का सबक था, उसमें भी ये जो है हमारी बात आई थी। तो इसमें अमर बिन लुहई एक आदमी था बनु खुजा खानदान से, जो है उसने लाकर रखे थे। यहाँ तक 15 सवाल हो गए।